Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel regarde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin pour coucher-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant son bien-aimé pendant qu'il dort. 아멘. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼이 깨어있음이 헛사로다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 아멘. Dieu des psaumes, nous sommes Seigneur, nous t'adorons Père, nous nous affranchissons vers toi Seigneur, reçois la gloire à travers ce que tu offres par la foi Seigneur. Et puis tu nous couvre-nous Seigneur, console chacun de nous et Père, fortifie-nous Père, fortifie-nous Seigneur. 전능하신 하나님, 주님을 사랑함으로 저희가 예배에 달려왔습니다. 우리 모든 심령을 붙드시고 주 여호와 존귀하신 하나님만이 찬송과 찬양과 영광을 홀로 받아주시옵소서. 예배는 우리를 불쌍히 여겨주시고 하나님 오늘 이 시간 성령의 은혜와 평강을 저희 가운데 더하여 주시옵소서. 진리의 영이신 주께서 오늘 이 예배를 지나며 우리의 영혼에 변화가 있을 수 있도록, 또 우리의 심령에 성장이 있을 수 있도록, 또 우리의 인생에 하나님의 평강하심과 또 주의 말씀하심이 오늘 이 시간 넘치게 하여 주옵소서. 주께 감사하며 예수님 이름 기도합나이다. 아멘. 주께 나아가십시다. Nous prions ensemble, nous rentrons dans la présence de Dieu. 지금 당신은 어떤 능력이, 어떤 힘이 있습니까? 당신 소유하고 있는 힘이 무엇입니까? 어떤 힘이 있습니까? 인생 가운데 당신 인생을 이끌어갈 만한 힘이 무엇입니까? 언제까지 가능하겠습니까? 저는 볼펜을 하나 사면
30%를 써본 적이 거의 없습니다. 그거 하나 관리가 안 되고 기억이 나지 않습니다. 그래서 볼펜 살 때는 저거 얼마 쓰지 못하겠다 생각하고 늘 사실 절대 값지거나 좋은 게 필요 없는 이유가 그런 어떠한 한계를 보기 때문입니다. 그것뿐이었습니까? 사람이 어떤 물건을 어떻게 지킬 수가 있으며 또 사람이 고양이 한 마리, 개 한 마리를 보존할 수가 있겠습니까? 인간의 노력으로 어느 정도는 가능하겠습니다만은 그것마저도 사람의 힘으로만 되는 게 절대 아닌 걸 우리는 알고 있습니다. 생명이라는 것. 그러면 우리 인생은 어떻겠습니까? 우리 각자의 인생을, 아니 사랑하는 이들을 우리가 어떻게 지키며 어떻게 보존하고 어떤 영향력이 있겠습니까? 과연 우리가 무엇을 지키며 우리 죽는 그날까지 뭔가 보관한다 할지라도 그것의 가치가 어디에 있습니까? 시편 127편에서는 이 기자가 이런 고백을 합니다. 하나님 아니면 우리는 아무것도 못한다. 아멘이십니까? 여러분, 예배는 사실 그 고백입니다. 하나님만 전적으로 의지하기 위하여 각자 자기 인생의 한계를, 인간으로서의 한계를 철저히 깨달고 하나님께 도우심을 구하는 것입니다. 그래서 저도 어떤 것 지킬 수 있는 자신 하나도 없습니다. 제 인생도 그 무엇도 성교며 교회며 사역이며 영혼이며 그 무엇도 저는 아무것도 할 수 없습니다. 제 인생의 호흡마저도 아무것도 할 수 없음을 처절하게 철저히 깨닫고 있습니다. 오늘 여러분 한 분 한 분에게 시편 127편에서 고백하고 있는 여호와 하나님만이 나를 지키시는 이시다, 이 고백이 주님 앞에 상달될 수 있길 바랍니다. 그래서 한번 기도하십시다. 주님, 제 스스로는 지킬 수 있는 게 아무것도 없습니다. 제 생명을 고사하고 다른 사람을 어떻게 할 수도 없습니다. 교회며 선교며 하나님의 나라며 하나님의 의도, 주님, 제 모든 생각, 제 모든 인생의 힘을 뛰어넘어 주님께서 도와주옵소서. 잃어버린 영혼들과 오늘 예배 함께하지 못하는 이들과 또 주께서 맡기신 교회와 선교지를 향하여 우리 이 마음 기도하십시다. 주님께서 지키신 줄 믿습니다. 주 예수님의 이름입니다. Seigneur, nous te demandons pour que tu nous donnes ta grâce sur nous, Seigneur. Avant Père, toi seul, Seigneur, qui garde notre chemin, notre vie. Ô Père, aie pitié de nous, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous cherchons que ton aide, que ta grâce, Seigneur. Nous cherchons que ta face, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu es puissant, agis, Seigneur, en ton nom, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, console chacun de nous. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous le gloire du Seigneur. Oh Père, donne-nous le gloire du Seigneur. Ah, Père, tu as dit en ton nom, Seigneur. Nous cherchons que ton aide, que ta face, Seigneur. Nous cherchons que ta face, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ah, Père, notre vie s'appartient à toi, Seigneur, à toi seul. Ah, Père, jusqu'au Dieu du Seigneur, c'est toi qui nous as secourus, Seigneur. Ah, Père, même le monde ne secoue, l'univers s'ébranle. Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes comme toi, Seigneur. Nous tenons ton main, Seigneur Jésus. Ah, Père, aie pitié. Par ta main triomphante, Seigneur, qui a enseigné ton Église que tu as fondée, qui a enseigné la mission que tu as établie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous cherchons que ton aide, que ta face seule. Console chacun de nous. Nous déchirons le cœur, Seigneur, pour nous approcher vers toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, nous cherchons que ton aide, que ta face, Seigneur. 환경이 우리에게 평강을 줄 수 없다는 걸 우리는 아무리 어린 신앙이라도 알고 있습니다.
어떤 좋은 환경도 우리 안에 절대 만족을 줄 수 없다는 걸 우리는 알고 있습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 평강을 주시면 당신이 단잠을 잘 수 있을 줄 확신합니다. 하나님의 평강 속에. 그래서 사실 하나님께 맡기는 것, 이게 신앙입니다. 우리가 서로 하려고 하지 않는 것, 우리가 아무것도 하지 말라는 게 아니죠. 다만 하나님께 전폭적으로 의지하고 주께서 주시는 지혜와 믿음으로, 주께서 주시는 믿음의 용맹으로 주님을 의지하며 얻는 그 모든 것들로 싸우면 이깁니다. 저는 오늘 여러분들 한 분 한 분이 주님 주시는 그 평강과 은혜 가운데 승리의 전사가 되기를 축원합니다. 믿음의 용맹을 가지고 기도하십시다. 인생의 모든 환난과 고난과 아픔과 문제에 대하여 주 예수 그리스도의 이름으로 명하며 싸우십시다. 하나님이여 저를 도와주옵소서. 주 예수 맺힙니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 주께 믿음으로 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동요여 마리에서 나시고 본디오 빌라도의 권을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시니 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 이리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 무임나시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 옆에 인사합시다. 하나님께서 당신을 반드시 승리케 하십니다. 이번 주간은 우리가 사도행전 1장부터 14장을 성경 묵상하면서 나누려고 합니다. 익히 여러분께서는 익숙한 본문이기도 한데요. 그 다음 주에는 우리가 마지막 절까지, 마지막 28장까지 함께 나누도록 하고요. 오늘 3장 말씀을 함께 하셔서 함께 교도하도록 하겠습니다. 3장입니다. 제가 1절, 여러분 2절, 우리가 20절까지 함께 교도하겠습니다. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고
낳은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모이거늘 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영원롭게 하셨느니라. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아 주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 형제들아, 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 아멘. 제목 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 옆에 분 인사합시다. 예수의 이름은 돈과 다릅니다. 오늘 이 본문에 보면요 10절에 이 안전병이라는 사람이 치유함을 받고 난 다음에 수많은 사람들이 기이 여기고 막 몰려들고 하는 이야기가 그 이하에 쭉 기록되고 있습니다. 나면서부터 소경이었으니까 본인은 당시에 사회에 부적할 수밖에 없는 그런 어떤 어려운 처지에 살았죠. 가난했고 거지가 되었고 그는 걷지 못하는 것 때문에 걷지 못하는 것 때문에 일을 할 수 없었고 다른 사람들이 이제 데려다 갖다 주기 때문에 다른 사람들의 도움으로 그는 고작 이렇게 끼니를 생존할 수 있는 어떤 생활이 되는 그런 상황이었습니다. 근데 결국은 이제 치유가 일어났죠. 나면서부터 그는 내 다리가 이렇게 걷지 못함으로써 마비된 거죠. 그 마비된 거예요. 어릴 때 태어나면서부터. 근데 참 그게 마음도 아프고 또 다른 사람들 손가락질도 있을 거고 사회적으로 그가 1등이었기 때문에 많은 상처를 갖고 있었습니다. 게다가 성전 앞에서 이제 구걸을 했죠. 그게 가장 구걸하기 쉬운 장소거든요. 하나님 믿는 사람들의 마음이 하나님의 말씀을 쫓아서 그렇지 않은 하나님을 모르는 사람들과 다르다고 구분하기 때문에 그는 아주 좋은 장소에 성전 앞에서 다른 사람의 도움을 구하며 이렇게 했습니다. 그러다 보니까 많은 사람들에게 오히려 알려지고 때로는 어떠한 좋은 수입보다는 아주 거치고 아픈 어떤 소리를 들어야 될 수도 있습니다. 더 많은 사람들에게 너무 오랜 동안 이렇게 알려졌는데 그래서 그의 삶은 너무도 피폐하고 공고하고 아프다고 볼 수 있고 불행하다고 볼 수 있죠. 너무 오랫동안에 어릴 때부터 또 구걸을 하기 위하여 많은 사람들 앞에 드러나다 보니까 그의 아픔은 실로 말할 수 없이 컸습니다. 그럼 사실 불행한 인생이죠. 그러나 그의 치유는 그가 치유됐다는 소식은 수많은 사람들 앞에 어마어마한 속도로 파급됩니다. 왜? 그의 권고와 그의 처지와 그의 상황이 너무 많은 사람들에게 알려진 것이 그에게는 아팠지만 반전이 일어나면서
수많은 사람들에게 오히려 주의 복음을 전하는 위대한 일로 전환되어 버리는 것이죠. 다시 말씀드리면 우리 인생에 어떠한 곤고와 아픔이 너무 심하게, 너무 처절하게 출생 때부터 지금까지 일상의 삶 속에, 인생 속에서 일어나는 그런 일들이 아프다고만 말하면 안 되는 게 하나님이 살아계십니다. 전능하신 하나님께서 당신에게 반전을 일으킬 때는 그렇게 흩어놓은 것들이, 그렇게 그가 많은 사람을 대하며 아파했던 것들이 나중에 주께 영광을 돌릴 때 수많은 사람들이 저 사람 안전병이, 와, 하나님이 살아계시는구나, 저 사람 안전병이었어, 우리가 봤잖아. 수많은 사람들이 그냥 집에 있다가 조용히 어떤 사람이 치유된 게 아니에요. 수많은 사람들 앞에 드러나고 알려졌던 그 사람이 뛰면서 난리가 난 거죠. 오늘 우리가 이 본문의 말씀을 가지고 주의 음성을 듣고자 합니다. 옆에 인사합시다. 당신 일상에서 믿음과 신뢰가 빚어지고 있습니다. 여러분, 믿음이라고 하는 것이 어느 날 툭 떨어지는 건 아니에요. 믿기 시작하는 것은 일순간의 시작이지만 그 믿음이 자라는 것, 빚어지고 생성되고 하는 것은 반드시 일상의 삶을 통과해야 합니다. 일상의 삶이 없는 것은 없습니다. 근데 믿음은 우리가 하나님을 향하여, 또 하나님께서 우리에게 주시는 것이지만, 우리가 인생을 살아가면서 꼭 필요한 게 신뢰입니다. 신뢰. 그리스도인이 믿음 가운데서 가지고 생성되었던 이 신뢰는 사람을 향할 때도요, 그 격이, 그 가치가, 그 생명력이, 그 영향력이 어마어마한 것이죠. 우리는 늘 불안합니다. 저 사람을 신뢰할 수 있을까? 우리가 불안감이 있죠. 저 사람 어디까지 나를 신뢰하는 걸까? 배신이나 하지 않을까? 이런 어떤 아픔들이 우리에게 있을 수 있습니다. 우리는 잘한다고 했지만 사실 살다 보니까 꼭 우리가 했던 순전한 방식으로만 되지 않는다는 것을 우리는 경험했죠. 옆에 우리 인사합시다. 당신은 나를 신뢰할 수 있습니까? 결국 여러분, 신뢰는 값을 치러야 되는데, 그것이 뭐냐면 함께 그리스도 안에서 믿음을 가지고 그 믿음 안에서 생성돼야지 이 신뢰도 오래가는 것입니다. 우리가 신뢰하지 못하도록, 의심하도록, 분열하도록 끊임없이 그 어떤 모든 통로를 통하여 흔들어 제끼는 것, 여러분, 이것이 마귀의 괴계예요. 오늘 이 본문에서는요, 일상의 삶 속에서 일어난 그 믿음의 영향력이 어디까지 번지게 되느냐, 어떤 영향력으로 어디까지 어떤 포커스를 맞추고 있는가, 이것에 우리가 집중하면서 거룩한 그리스도인의 일상의 삶의 변화를 기울여 보고자 합니다. 내용은 이렇습니다. 베드로와 요한 사도가, 이 두 분이 기도하러 성전에 올라가는데 제9시입니다. 아침 6시부터 시작해서 0시, 3시 이렇게 지나가면서 당대의 시계법인데 오후 3시입니다. 그러면 피곤하죠. 좀 덥지요. 그리고 쉬고 싶지요. 그런데 그들은 성전을 향합니다. 그런데 그들이 성전을 향하기 전에 일찍 자리를 잡고 있는 또 한 사람이 발견됩니다. 그는 오늘 우리가 처음 보았던 안전병입니다. 마비된 사람이죠. 혼자 올 수 없어서 누군가의 도움을 청했습니다. 여러분, 그보다 쉬운 일은 아니에요. 내가 운전을 못하는데 누가 차로 계속 데려다 준다, 이것도 쉬운 일은 아니고요. 내가 자전거를 못하는데, 자전거 없는데 누가 태워주는 게 쉬운 게 아니에요. 그런데 내가 차도 자전거도 아니라 몸이 마비되어 있는데, 어른인데 나를 들고 그 자리에 갖다 준다는 것은 참 쉬운 일은 아니에요. 가족관계든 친척이든 혹은 어떤 값을 지불했는지 모르겠습니다만, 한 팀의 사이인지 모르겠습니다만, 그는 자기 스스로도 공고하지만 그 자리까지 가는 일도 상당히 어렵고 힘든 일이었습니다. 그런데 오늘 이 성전이라고 하는 것 앞에 미문 벨이라고 하는 곳이죠. 복드 벨인데, 이 미문이라는 곳에 이 사람이 자리를 잡습니다. 하나의 성전을 두고
두 종류의 사람들이 접근하죠. 어프로치 한다고 해요. 방식과 존재와 목적도 목표도 완전히 다른 두 사람이에요. 한 공간을 두고 어떤 사람은 앞에 앉았어요. 들어가면 안 돼요. 들어가면 장사를 못 합니다. 이 수입이 없다고 해요. 자기는 들어가면 안 돼요. 들어갈 이유도 없고, 들어가서는 맹탕 아무것도 할 수 없는 거죠. 왜? 사람들이 기도에 집중하고 하기 때문에 거기에서 그에게 어둠 궁금한 곳에서 그에게 뭘 할 수가 있는 것이 없어요. 그래도 앞에 사람들 들어가는 입구에 환하게 비치는 그곳에 자리를 잡고 있기 때문에 성전을 두고 어떤 사람 밖에 앉아야 되고, 어떤 두 사람, 이 사도들은 어느 때처럼 안으로 들어가야 합니다. 밖이냐 아니냐, 이게 지리적으로는 공간적으로 구분되는 특징을 갖고 있습니다. 뭐 어려운 우리가 생각을 해보자는 건 절대 아닙니다만은 그렇게 얘기해 볼 수가 있는 것이죠. 말씀드리면 우리도 주님 앞에 나올 때 진짜 깊숙하게 들어갈 수도 있고요, 아니면 어떤 이유들 때문에, 어떤 다른 목적들 때문에, 혹은 어떤 장애 때문에 깊이 들어갈 수 없고, 깊이 들어가기 싫어하고 깊이 들어가지 않는 그런 어떤 상황들이 연출되는 게 사실이에요. 같은 성전을 두고, 같은 예배를 두고 사람이 구분된다는 것은 어떻게 보면 다른 존재적 혹은 다른 방향, 다른 어떤 가치를 추구하고 있다고 봐야 되는 것이죠. 본인도 사실은 사도들처럼 안에 들어가서 기도하고 싶은 마음을 가졌을지도 몰라요. 나도 여유가 있다면, 또 나도 믿음이 있다면, 나도 정말 예수를 믿는다면, 뭐 이런 어떤 생각을 가졌을지도 모릅니다. 그는 이미 예수에 대한 소식을 많이 들었고, 왜? 성전 앞에서 들리는 게 예수요, 기도하는 사도들이 가면서 나누는 설교도 예수요, 그들이 부르짖고 찬양하는 기도도 예수니까 예수에 대한 소식은 그는 들었습니다만, 그의 삶 자체가 전혀 믿음 가운데 뛰어넘지도 못하고 그 위에 갈 수도 없는 그런 상황이었습니다. 그런데 오늘 이 두 사도들은요, 구걸하러 온 그 안전뱅이와 그 집과 달라요. 그는 돈이었고 장수가 그렇게 했고 그의 일상의 삶의 필요였어요. 근데 사도들은 하나님이에요. 기도예요. 성경 집중한 곳에서 하나님을 찬양하고 찬미하는 것입니다. 돈이 아니었어요. 여러분, 돈을 구하는 이 안전뱅이의 삶이 결코 비하되거나 나쁘다는 것 아닙니다. 왜? 그도 그 일상의 삶 속에 돈을 구하는 건 당연한 거 아니에요? 먹고 살아야죠. 그게 필요죠. 그가 지금 먹고 살 수 있는 가장 좋은 방식을 그게 얻은 거예요. 그러나 안에 들어가지 않는 삶, 안에서, 성전 안에서 기도할 수 없는 삶, 기도가 되지 않는, 기도가 없는 삶에서의 그 구걸은, 오늘 내가 많이 벌었다, 좀 더 많이 벌었다, 와 이거 횡재했다, 이거는 의미가 없는 게, 그래봐야 계속해서 반복되는 필요, 그 일상에서 또 반복되는 필요를 쫓아서 그 필요를 충족하기 위한 갈등과 노력으로, 만족과 슬픔으로 계속해서 사이클을 돌다가 어느 날 생애가 마감하면 그냥 안에서 예배하고 예수를 믿고 찬양과 기도가 있었던 그 삶들과 완전히 다른 삶으로, 불행해도 그런 불행이 없어요. 평생을 그런 문제로 고통했는데 말이에요. 평생을 이렇게 살았는데 그 삶을 반복하다가 조금 좋았다 나빴다, 뭐 수입이 좋다 이렇게 하다가 결국은 지옥에 갈 수밖에 없다, 영원한 생명을 얻지 못한다, 이거보다 비참한 게 어디 있겠습니까? 물론 요즘은 어떤 사람들이, 뭐 저도 며칠 전에, 어이없이 한번 들어보세요. 며칠 전에 차를 타고 가는데요, 그 신호등이 걸렸어요. 그러니까 정말 불쌍해 보이는 한 사람이 다리를 이렇게 절더니 왔어요. 그 저도 그런 거 알거든요. 너무 막 그래 했어. 그래서 손을 보니까 손이 진짜 더러워요. 너무 더럽고, 이게 인위적으로 더럽게 할 수가 없는 진짜 더러운, 그래도 씻지도 못하고 다리도 이렇게 절면서 이렇게 왔어요. 그 손도 떨면서.
그 저는 어이없이 들었어요. 그냥 제가 기도하고 가고 있었어요. 그냥 습관처럼 호주머니에 돈을 이렇게 찾았죠. 그 동전이 있으면 좀 주려고요. 동전이 없는 거예요. 그런데 제가 창문을 내렸고 뒤지는 순간 이분은 저를 기대하고 있다는 거죠. 기대. 여러분 아니잖아요. 그런 분들 많이 기대하는 거예요. 근데 제가 이래 아무것도 안 주면 이거는 진짜 나쁜 사람 되는 거예요. 그는 제가 그리스도인인 뭐 알고 모르고 관계없이 제 나름대로는 기도를 하고 있었기 때문에. 그래서 제게 중요한 지폐 한 장이 있는데 그걸 줬어요. 저한테는 매우 중요하죠. 뭐 그렇게 크진 않겠지만 저한테는 중요한 지폐였어요. 너무 좋아하는데 그 시간에 뒤에 있는 차들이 클락션을 막 누르니까 이분이 뛰어가더라고요. 그러니까 제가 후회가 막심하고 물론 뭐 마음 정리는 했어요. 하나님 안에서 이렇게 정리는 했지만 후회가 마음이 아주 쓰라리고 아파요. 신경 쓴다고 썼는데 이분이 뛰어가더라고요. 그래서 뭐 그냥 정리는 했어요. 정리는 했단 말이죠. 여러분 우리는 사실은 도와주고 싶은 마음이 있죠. 주고 싶은 마음이 있습니다. 물론 늘 다 도와줄 수 있는 건 아니지만은 우리가 그렇고 싶은 마음이 있죠. 왜? 그의 삶을 보며 그의 아픔을 보며 우리도 아픔이 있으니까 그런 마음이 있는 거죠. 오늘 베드로와 요한은 그와 함께 대면합니다. 그가 먼저 불렀죠. 이런 때처럼 그냥 갈 수도 있는데 안으로 들어와서 기도해야 되는데 그들의 방향이 좀 바뀝니다. 왜냐하면 그가 부르니까요. 한 분 달라는 거죠. 도와달라는 거예요. 그래서 그는 그렇게 다갔습니다. 그런데 오늘 베드로와 요한의 접근은 다른 사람들과 접근이 다른 거예요. 오늘 이 거지는 자기가 원하는 게 뭐냐면 돈이에요. 금 PS, 은 PS, 그 PS를 원하는 거죠. 그걸 기다리고 있는 거죠. 왜? 그가 필요한 그거예요. 여러분 우리도 사실 어디 가면 주고 싶은데 없을 때 사과를 준다든지 바나나를 준다든지 먹을 걸 주면 되게 싫어해요. 어떤 사람 화냅니다. 자기가 그걸 달라고 해서 돈 없다고 해서 그걸 달라고 주면 괜찮은데 그렇지 않고 우리가 그냥 임의로 주면요 그거 화내요. 오늘 이 사람이 구하고 있는 것은 뭐냐? 진짜 돈이에요. 그건 돈을 필요한 거예요. 그 돈이 가장 유용하겠죠 그에게. 그래서 한 분 달라고 하는데 뭐라고 이야기하는가 하면 이렇게 얘기합니다. 한 분 주세요 이렇게 했죠. 성전에 들어가리 함을 보고 구걸 하거늘. 이는 굉장히 사실은 모든 걸 조건적으로 패스를 간 그런 태도요 위치요 입장입니다. 너 그리스도인이네. 그리고 사도네. 유명한 사람들이잖아. 그러면 돈 많겠다. 오늘 말씀 전할 때 그렇게 하면 우리에게 나에게 이런 사람에게 적성을 베풀어야지. 그 베풀지 아니할 수 없는 그런 상황이에요. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 허기하던 누구만 우리를 쳐다봐라. 우리를 주목해라. 그래서 보통 그렇잖아요. 그냥 주모되는데 그의 주목함을 주목을 이끌어내면서 고정시키게 한다고 해요. 이 사람도 굉장히 놀라운 거죠. 뭐 대단한 걸 주려고 그러나? 왜 이러지? 다른 사람들 그냥 주고 끝나는 건데 뭐 여기까지 이렇게까지 왜 하는 거지? 방식이 달라요. 어프로치가 다른 거예요. 여러분 어떤 사람이 주고자 할 때, 어떤 사람과 만남을 가질 때, 어떤 사람과 관계를 할 때요 우리 믿는 사람들이 가지고 있는 어프로치는 다릅니다. 그래서 우리의 어프로치 때문에 믿음 없는 사람, 세상 사람들이 오해해요. 오해. 우리 어프로치 때문에 믿음 없는 사람들이요 다르게 생각해요. 자기는 그렇게 생각하지 않거든요. 자기가 바라는 걸 삐쓰고 막 이런 건데 오늘 이분들은 뭐냐? 우리를 쳐다봐라 말이에요. 왜? 집중하라 이 말이죠. 집중해라. 하고 한번 깨려가지만 우리가 누군지 봐라. 주의 복음 전하는 사도들이네. 예수 이야기하던 사람들이네. 여러분 그것은 뭘 의미하는가 하면 그가 오늘 다 설명하지 않더라도 내가 오늘 행하고자 하는 일의 주체가
내가 전하던 예수 그리스도께로부터 나오는 것이다 라는 걸 상기시키는 거예요. 그래 믿음도 들어갑니다. 여러분, 우리는 모습을 갖고 있지만 우리가 여러 가지 모습들이 있기 때문에 내가 정말 오늘 뭔가를 행할 때 예수 이름으로 행하는가 안 하는가는 너무 중요한 일이에요. 그에게 모든 지식을 상기시키는 거예요. 그래서 그때 그가 그들에게서 요한과 베드로가 요한에게 뭔가를 얻기 위하여 얻을까 싶어서 야, 뭐 주는가 보다 하고 바라보는 거죠. 아주 조심스럽게, 땅띠 부모 아주 조심스럽게 아주 집중해서 바라본단 말이죠. 그래서 이제 주는갑다 하는데 베드로가 하는 이야기가 뭐냐면 은 내게 없다. 전에 니 은이 없단 말이에요. 금도 없단 말이에요. 그러니까 이게 실망이죠. 몇 초 상간에 아니 내가 기대하는 게 없다고 한단 말이에요. 그럼 실망스럽죠. 중요합니다. 그러나 말이에요. 그러나 이게 중요해요. 그러나 없거니와 이게는 우리말로 그러나 포함되는 거죠. 아발 죄송합니다. 다른 거 말이에요. 들어있는 거죠. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 뭐가 있지? 아주 빠른데 집중이 되는 거죠. 뭐가 있냐 말이야. 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름. 중요합니다. 예수 그리스도의 이름 안에서 예수 그리스도 이름을 주는 거예요. 근데 예수 그리스도 이름 안에서 이제 부분적인 하나를 명하는 거예요. 예수 그리스도의 이름 나갑니다. 예수 그리스도 이름이 나가는 거예요. 그리고 그 부분적으로 뭘 명하는가 하면 일어나 걸어라. Live to thy mouth. 일어나 걸어라. 이건 뭐 사실 완전 상상도 하지 못할 대화예요. 기다리는 것과 받는 자가 기대가 주는 사람이 내용이 완전히 이거는 대화가 되지 않는 거예요. 익숙하지 않는 완전 낯선 거예요. 여러분, 땅의 방식으로 세상적 방식으로 몸의 물리적 필요의 요구를 쫓아서 돈이나 바라고 돈을 기대하려고 했던 그와 하늘 방식으로 주의 말씀 가운데 예수 이름 가운데 기도하러 와서 사도들이 믿음으로 살아가며 주 이름을 위하여 주 예수 그리스도를 위하여 믿음으로 행하고 있는 삶이 만났어요. 이 대화가 완전 다른 거, 추앙이 완전 다른 것인데 오늘 하나님은 은혜 가운데 기적을 일으키십니다. 옆에 인사합시다. 예수 이름의 기적이 있습니다. 여러분, 오늘 이 이름의 기적은요, 그로 하여금 놀라운 일이 나게 했습니다. 주고 끝나는 게 대부분이었는데 자기의 손을 잡고요, 손을 잡고 말이에요, 딱 잡고 땡깁니다. 자기 손을 가져가는 거예요. 상상도 못할, 설명도 없어요. 설명도 안 했어요. 이렇게 되니까 이렇게 되고 이렇게 되니까 이렇게 하고 이렇게 할 겁니다. 그것도 아니에요. 그냥 예수 이름의 권능으로 그 안에 모든 설명이, 모든 게 다 포함되어 있어요. 모든 적응이. 여러분, 우리 알아야 합니다. 꼭 다 설명해주고 기다리고 이렇게 되는 것도 아니에요. 그게 아무것도 아닌 건 아닙니다. 때로는 우리가 그렇게 또 설명해주고 다 해야 됩니다. 그러나 어떤 하나님의 권능 가운데 기적과 이적이 일어나는 어떤 순간에는 꼭 모든 걸 다 설명할 수 있는 시간도 그렇게 되는 게 아니라 예수 이름의 권능 앞에 그 안에 모든 지식이, 모든 능력이 고스란히 순식간에 알렌스톤, 순식간에 그냥 다 적시로 말이에요. 없이 또 그냥 싹 다 증가돼 버리는 거죠. 그래서 땡기는데 나면서부터 안전뱅이에요. 한 번도 그게 뭔지를 몰라요. 다리에 근육이 힘이 들어가는 게 뭔지 몰라요. 아킬레스건이 어떻게 움직이는지 한 번도 써본 적이 없어요. 그게 뭔지를 몰라요. 그 느낌이 뭔지를 모릅니다. 평생 처음 나자렛 예수 이름으로 내게 주노니 말이에요. 일어나 걸어라 하면서 손을 잡아 당겨버리는데, 옛날 같으면 어떻게 자빠지고 뻔하니까 팍 치면서 이상하게 하겠죠. 그 예수 이름의 권위가 모든 걸 압도하는 거예요. 모든 순서와 모든 간섭과 모든 터치와 모든 행동까지도 예수 이름의 권위가 딱 압도하는 거예요. 예수 이름으로 명하노니.
그는 그대로 일었습니다. 발이 힘이 들어가는 거예요. 발목에. 한 번도, 여러분 상상해 보세요. 죄송합니다. 여러분 발목 한번 돌려보세요. 이렇게. 그런 거예요. 한 번도 없었던 사람이, 허물허물한 사람이 그러는데 힘이 들어가는 거예요. 그때 그는요 어떻게 하는가 하면요, 마치 물고기가 물속에서 막 뛰듯이요, 물을 만난 것처럼 발이 힘이 들어가니까 섰습니다. 섰고 찬양하고 부르짖고 하는 소리가 사람들이 다 퍼지는 거죠. 할렐루야. 그럼 여러분, 이 힘은 어디에서 나왔을까요? 이 예수 이름이라고 하는, 오늘 여러분 이 사건의 핵심은 뭐냐면, 사도들이 기도하러 갔다 이것도 아니에요. 핵심은, 오늘 핵심은 안전뱅이가 일어났다, 고쳤다 이것도 아니에요. 오늘 핵심 뭐냐? 예수 이름입니다. 예수 이름이에요. 예수 이름으로 역사 일어났다. 예수 이름으로 구하노니, 예수 이름, 내 이름으로 구하면 주께서 주신다고 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 15장 보세요. 온통 내 이름으로 너희들이 무엇을 구하면 내가 너에게 행하겠고 시행하겠고 시행하겠고 시행하겠고, 무엇이든지 내 이름으로 구하면 내가 시행하겠고 내 이름으로 구하면 내가 시행하겠고, 예수 이름의 근세에 있는 줄 믿으시길 바랍니다. 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 예수 이름을 믿는 거예요. 이 이름의 권세 앞에 모든 만물이 다 무릎을 꿇는 거예요. 여러분, 예수 이름의 이 권세는요, 그 우주 속에서 영원한 시간 속에서 절대적 권능을 갖고 있습니다. 그는 하나님이십니다. 그래서 이 이름을 통하여 오늘 기적이 일어났습니다. 진짜 중요한 것은 바로 지금 이제 11절 이하부터 기록되고 있는 거예요. 베드로는 설교를 하기 시작합니다. 오늘 이 안전뱅이가 일어난 그곳으로 안전뱅이가 이 두 사람을 잡을 수밖에 없죠. 왜? 자기 평생 가장 위대한 선물이에요. 금은도 아니에요. 위대한 선물, 차원이 다른, 완전 다른 차원의 것이에요. 우리도 그렇지 않습니까? 예수 믿고 처음에 인생의 문제, 아픔, 경제, 삶, 여러 가지 공허함, 철학 이런 문제로 왔는데, 우리에게 영원한 생명을 주셔서, 성령을 주셔서, 평강을 주시고, 은혜를 주시고, 이 기쁨을 주시고, 구원을 주시니까 우리가 얼마나 좋아서 뛰고 굴고 막 그랬습니까? 할렐루야. 다른 것 차원이에요. 종교로 생각했고 뭘 좀 다른 걸 구했는데, 도움을 좀 받으려고 했는데, 주님은 우리에게 예수로 말미암아 영원한 것을 주셨단 말이죠. 이 기쁨을 잃지 않기를 축원합니다. 당신이 받은 이 존귀한 것들이 인생의 필요에서 그냥 구하게 되는 돈이나 어떤 이 물리적 어떤 필요, 거기에 그친다면 너무 불행한 거예요. 오늘 베드로는 설교를 통해 그걸 이야기하고 있습니다. 예수의 이름이에요. 16절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 16절 시작. 그 이름을 믿음으로, 그 이름이 사람을 성하게 했다, 고쳤다, 치유하신다. 여러분, 이 믿음으로 말미암아 우리가 하나님에 대한 신뢰도 쌓이고요, 이것이 하나님의 사도와 또 하나님의 백성들, 하나님 안에서 교회 속에서 신뢰가 쌓여갑니다. 믿음 없으면 절대 서로 신뢰 못합니다. 옆에 있는 사람, 당신 나를 신뢰하십시오. 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 예수 그리스도의 이름이 우리로 하여금 영원한 생명을 허락해 주는 거죠. 즉 오늘 이 본문의 핵심은 뭐냐? 예수 이름으로 역사하고 예수 이름을 증거하는 거죠. 베드로는 오늘 이 기회를 가지고 사람 고친 거 가지고 사람이 주목을 받고 우리가 뭐가 되고 우리가 뭘 얻고 하는 게 아니에요. 왜 사람을 주목하느냐? 예수 그리스도를 주목하라. 예수 이름이 저를 구원하게 하셨으니 예수 이름으로 너희들이 자녀된 권세를 얻고 구원함을 받으니 예수 이름으로 말미암아 너희들도 영원한 생명을 얻으리니, 그것을 설교하기 시작합니다. 그럼 모든 우리에게 일어난
삶의 요소들을 예수 이름을 전하기 위하여 바꿔버리는 거죠. 오늘 이것이 사도들의 영성입니다. 차원이 다른 영역 속에서 자기의 필요를 구하고 하는 종교적 삶이 아닌, 필요를 위하여 구걸하고 필요를 위하여 주님 앞에 몇 가지 구하고 들어가는 그런 어떤 차원적 삶이 아닌, 예수 이름으로 행하고 예수 이름으로 만나고 예수 이름이 가장 위대한 줄 알고 예수 이름이 있는지 없는지를 보아서 그의 예수 이름을 증거하고 또 다른 무리들에게 그로 말미암아 수많은 사람들이 모여들 때에 예수 이름을 전하는 게 그 인생의 목표를 삼은 것, 이게 신앙생활 아닙니까? 여러분, 이게 우리 교회 아닙니까? 저는 여러분들 예수 이름 하나에 인생을 거시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 우리도 예수 이름은 뭘 이야기를 해요. 그런데 역사 일어나지 않아요. 왜 그럴까요? 기도하지 않고 나오는 예수 이름은요, 능력이 없어요. 다들 예수 이야기합니다. 예수 이름으로 뭐 하는데 일상의 삶 속에 기도가 살아있지 않는데, 기도에서부터 나오는 이름 예수가 아니면 돈이 필요는커녕 기적의 역사는 일어나지 않습니다. 당신이 예수 이름을 고백하고 당신이 예수 이름을 말할 때, 당신이 예수 이름을 다른 사람에게 전할 때 기도하면서 나오는 이름 예수입니까? 그냥 내뱉는 언어입니까? 여러분, 이게 갈라주는 거죠. 당신이 고백하는, 당신이 외치는 이름 예수는 오늘 사도들처럼 늘 기도에 힘쓰며 기도하려고 하는 그 중심 속에서 쏟아져 나오는 이름 예수입니까? 당신 입에서 나오는 예수의 이름은 어떤 파워가 있습니까? 당신 입에서 나오는 예수 이름으로 기도합니다 할 때 그 예수 이름은 정말 어떤 파워가 있냐 말이죠. 아니면 사람들이 데려다가 갖다 주고 성전 앞에서 좀 있다가 뭐 필요한 것 좀 얻고 만족하고 가는 그런 어떤 정도는 아니잖아요. 그래서 오늘 이같이 함께 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 제 입에서 나오는 이름 예수는 권능의 하나님 성령께서 역사하시는 이름이 되게 하여 주옵소서. 주님, 제 삶 속에서 예수 이름은 목표가 되고 목적이 되고 내 삶의 나침반이 되며 내 인생의 모든 포커스가 되게 도와주시옵소서. 주님, 저도 예수 이름으로 살게 도와주시고 예수 이름으로 내 삶을 덮으시고 내 철학을 만드시고 예수 이름으로 믿음을 빚어내시고 예수 이름으로 신뢰하게 도와주시고 우리가 예수 이름으로 모든 삶과 만나게 도와주시고 예수 이름으로 대면하게 되게 도와주시옵소서. 믿는 자의 이름은 서로 하나 되고 신뢰하며 주님의 영광을 위하여 교회를 세우게 되게 도와주시고, 믿지 않는 자, 어린 자 혹은 그렇지 않는 사람이라 하면 예수 이름이 그 심령 가운데 전파되어 예수를 믿고 구원함을 얻을 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 주 예수님의 이름입니다. 아바 군대 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나이 하나가 바람비 시나이스 아바 군대 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나이스 아바 군대 헤리가 바람비 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나이 나리 헤리가 바람비 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나이 아바 군대 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나이 아바 군데 헤리가 바람비 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 나리 헤리가 바람비 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 아바 군데 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 나리 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나야스 아바 군데 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 나리 헤리가 바람비 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 나리 헤리가 바람비 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 아바 군데 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나 아바 군데 헤리가 바람비 헤리가 바람비 시나야스. 우리 한국의 전통적인 집은 그 문이 종이로 이렇게 덮어놨습니다. 창호지죠. 아주 얇은
종이로 이렇게 덮어놨습니다. 그걸 가지고 겨울에 우리 어떻게 살았는지 생각해 보면 그랬는데 실제 창호지가 이렇게 덮여 있습니다. 저도 그런 집에 살았습니다. 그 종이 한 장으로 바깥과 안을 가르고 있다고요. 그래도 그 종이가 소중해요. 아니, 아이들이 실수를 툭 하면 그냥 뭐 구멍이 나죠. 침 발라서 그냥 하면 구멍이 그냥 펑펑 나죠. 그 한 장의 종이가 바깥 공기와 안을 갈라줬다는 것 참 믿기 어렵지만은, 그러면 왜 돌이나 뭐 나무나 그런 걸 팍 막아버리지? 뭐 다른 이유가 있겠죠. 그런데 연약하지만, 뚫으면 그냥 팍 뚫릴 수 있지만 또 다른 가치가 있습니다. 햇빛이 적당히 들어오고 공기가, 혹은 여러 가지 이점이 있겠죠. 또 경제적으로 싸서 또 언제든지 어떠한 설치가 용이롭서 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 유리는 어떻습니까? 유리창, 유리문이 있잖아요. 유리 그거 뭐 뚫어뜨리면 빡 하고 박살 나버리는 건데 아무것도 아니죠. 그런데 그 유리가 있어야만 바깥도 보이고요, 답답하지도 않고 햇살도 들어오고 비도 막아주고 바람도 막아주고 다른 사람의 적금도 벌레들도 못 들어오게 하면 여러 가지 이유가 있습니다. 연약하지만 연약하기 때문에 존귀한 가치가 있는 것이죠. 우리는 어떤 능력을 행사할 때 세상적인 기준이나 혹은 나의 연약함을 가지고 내가 뭘 하겠나 하지만 하나님께서 행하시는 일은 다릅니다. 베드로는 정말 연약한 사람이었습니다. 주님을 부인하기도 했고 3번이나 침 뱉으며, 다 마찬가지예요. 우리 다 부족합니다. 근데 그들이 어떻게 강해지느냐? 그 기도의 자리를 지키는 거예요. 그 자리를 지키고 있는 거예요. 자기가 종이 한 장이지만 그 자리를 있으니까 외부와 안이 차단되고 죽을 사람 살 사람이 구분되잖아요. 유리 한 장이지만 뭐 박살 날 수도 있죠. 그러나 그게 딱 구분되니까 어쨌든 살아나는 거예요. 당신이 부르신 그 자리에서 주 예수 그리스도 이름으로 종이든 유리든 간에 아무리 연약하다 하든 간에 당신이 주님을 의지하여 기도하고 예수 이름으로 그렇게 살아간다면 당신을 통한 위대한 기적이 일어날 줄 믿습니다. 오늘 우리는 기억해야 합니다. 유리가 깨어지면, 종이가 뚫려버리면, 혹은 박살나버린 그 유리차예요 말이에요. 물이 들어오고 비가 들어오고 바람이 불어서 엉망진창이 되어버리고요, 심지어 대들보도 무너지고요, 그 경과 대단한 것들도요 다 쓰러질 수 있어요. 유리가 깨어지면 물이 들어보세요. 아무나 들어오고 짐승이 들어오고. 연약한 것 같지만 우리도 바리를 지키고 있는 것, 바리엘 왕교를 통하여 선교제를 지키고 있는 게 하나님의 은혜입니다. 여러분, 당신이 종이 한 장이라도 어떻습니까? 고유한, 그 누구도 따라하지 못한 아주 고유한 위대한 이야기가 당신에게 있고요, 유리면 어떻습니까? 누가 깨면 박살나면 어떻습니까? 당신이 그래도 서 있다는 그게 존귀한 거예요. 하나님께 같이 기도하십시다. 주님이여, 제가 이 자리에 서서 주 예수 그리스도를 위하여 쓰임을 받을 수도 기도하는, 예수 이름을 의지하고 예수 이름을 사용하는 사람이 되게 도와주옵소서. 주 예수 외칩니다. 마지막 우치를 위해 기도해서 이랬으면 기도하겠습니다. 오늘은 우리가 기도하면서 우리 스스로가 베드로와 요한이 될 수 있기를 바랍니다. 예수의 이름의 권세를 의지하여서 날 때부터 전혀 변화를 보이지 못하고 평생 그렇게 반복하며 피로만 채우며 인생의 필요, 그 돈만 요구하고 무엇만 요구하다가 갈 인생이 오늘 예수 이름으로 말미암아 치유함을 입고 생애를 새롭게 시작하는, 뛰고 나르는 할렐루야를 외치는 그런 기적이 일어난 것처럼, 또
우리의 모습이 안전뱅이처럼 정말 연약하고 아니라면, 저도 그렇고 교회도 마찬가지고 설교지도 마찬가지입니다. 보면 연약함 투성이에요. 연약함 투성이에요. 하나님의 은혜가 아니면, 예수 이름의 권세가 아니면 도무지 일어날 수 없는, 해결될 수 없는 그런 상황들은 늘 닥칩니다. 할렐루야. 그게 은혜입니다. 그래야지 간증을 낭비할 거 아닙니까? 그래야지 위대한 승리를 선포할 거 아닙니까? 다 받지 않느냐? 하나님이 살아계신다. 우리 서로를 위해 주 있음 외칩니다. 마지막으로 한번 더 기도하겠습니다. 당신이 만성적으로 가지고 있는 그 공고한 문제에 대하여 예수 이름으로, 전혀 쳐다보면 근육도 허물허물하고 이게 도무지 불가능하고 한 번도 그런 적 없고 일어났는데 자빠졌던 것에 대하여 우리 신앙의 영역이라도 좋습니다. 오늘 당장 만약에 역사가 일어나지 않는다면 우리가 예수 이름으로 계속해서 기도함으로, 예수 이름으로 계속해서 기도해서 예수 이름이 우리 입에서 나는 어느 날에 그 기적이 일어날 수 있도록 오늘을 포함하여, 이 순간을 포함하여 하나님이여 역사하여 주옵소서. 나저리 예수 이름 명하노니 일어나 걸어라. 주의 이름 외칩니다. 우리 이분간 주의 은혜와 예수 그리스도의 이름의 권세를 묵상하십시다. 그리고 당신이 선포할 때, 예수 이름으로 구할 때, 예수 이름을 명할 때, 예수 이름을 전할 때, 예수 이름을 위하여 살 때 정말 다양한 차원의 인생의 방향들이, 태도들이 나오지 않습니까? 그리고 아무리 위태롭더라도 예수 이름을 의지하여 구하십시오. 예수 이름으로 전진하시길 축원합니다. 예수 이름에 모든 게 있습니다. 예수 이름, 주님은 예수 이름을 통하여 영광을 받으신다고요. 독생하신 아들 예수 그리스도를 위하여, 예수 그리스도 이름을 인하여 오늘도 주께서 역사하고 계십니다. 이 작고 이 연약한 인생과 이 부족한 우리의 이 공동체가 예수 이름 때문에 만족한 줄 믿습니다. 예수 이름 때문에 만족하시면 아멘 하십시다. 여러분, 예수 이름을 의지하십시다. 이게 은혜입니다. 예수 이름을 의지할 수 있도록 이 모든 상황을 허락하신 주님을 찬양합니다. 전능하신 하나님을 찬양합니다. 찬양하십시다. 전능하신 나의 주 하나님을.